हाय व्यूअर्स। आज आम देखा जहाँकि प्रथम राजनीति तत्वर परिचय जो पढ़ी आम प्रथम अध्याय जहाँकि राजनीति तत्वर परिचय। तो राजनीति तत्वर परिचयर अन्य एक मुख्य प्रसंगटी होची अर्थात तार ही से विषय ही से अध्याय ही अन्य एक मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन होची जे राजनीति विज्ञान सह अन्य सामाजिक विज्ञान मानकर संपर्क माने आमर जो राजनीति विज्ञान रही से सब राजनीति विज्ञान मध्य आउ केउं केउं विज्ञान अर्थात सामाजिक विज्ञान मानकर संपर्क कौन कौन रही तो से विषय आलोचना करवा कौन कौन पिला माने तो हूँ राजनीति विज्ञान और इतिहास राजनीति विज्ञान और समाज तत्व राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान और नीतिशास्त्र राजनीति विज्ञान और मनस्तत्व राजनीति विज्ञान और अन्य केतक सामाजिक विज्ञान। तो पिले ये सब को आम आज पढ़ा जहाँकि यह भी गोटे क्वेश्चन लंग क्वेश्चन आसब बा 2 मार्किया आसपर 2 मार्किया कौन कौन आस पे मैंने इन पचार राजनीति विज्ञान और इतिहास संपर्क में कौन जानिच आलोचना कर इन पचार व्हाट इज पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री इन भी पचारि पड़ो। तो से पे ध्यान देकी देख तो राजनीति विज्ञान सह अन्य सामाजिक विज्ञान मानकर संपर्क कौन तो देख राजनीति विज्ञान हूँ सामाजिक प्राणी मनीष को केन्द्र कर गढ़ी उठी सामाजिक विज्ञानी मानकर मध्यर अन्यतम। राजनीति विज्ञान को बाद दे अन्य सामाजिक विज्ञान गुड़िक होती इतिहास समाज अर्थनीति नीतिशास्त्र मनस्तत्व दर्शन इत्यादि। माने राजनीति विज्ञान को बाद देले माने राजनीति विज्ञान को छाड़देले अन्य सामाजिक विज्ञान गुड़िक कौन कौन अच्छा इतिहास अच्छा समाज तत्व अच्छे अर्थनीति अच्छी नीतिशास्त्र अच्छी मनस्तत्व और दर्शन इत्यादि अच्छी। राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञान गुड़िक सह प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संपर्क रही। राजनीति विज्ञान अन्य सामाजिक विज्ञान गुड़िक सह माने राजनीति विज्ञान केवल विज्ञान सह संपृक्त रहा सहित अन्य सामाजिक विज्ञान गुड़िक सहित प्रत्यक्ष आउ निबिड़ भाव माने प्रत्यक्ष एवं निबिड़ भाव संपर्क रही। आधुनिक समय अंततः विद्या अध्ययन उपर अधिक जोर दि जाइथिबा बेले अन्य सामाजिक विज्ञान गुड़िक सह राजनीति विज्ञान संपर्क तर्जमा करने खूब कम जरूरी मन हुए हेले पिला माने से कौन कौन माने आधुनिक जो आमर जो रही आधुनिक आंतः विद्या रही से आधुनिक समय आंतः विद्या माने जो भीतर विद्यार जो अध्ययन रही जोर दि जाता बेला अन्य सामाजिक विज्ञान गुड़िक सह राजनीति विज्ञान संपर्क खूब है खूब जरूरी मन हुए। कौन से सामाजिक विषय व घटनार पूर्णांग तथा वास्तव अध्ययन एपरी संपर्क समीक्षा गुरुत्वपूर्ण अटे। निम्न राजनीति विज्ञान सह अन्य केतक प्रमुख सामाजिक विज्ञान मानकर संपर्क आलोचना कर तो पिला माने क्वेश्चन इमिदी आसीबो जे हमर रही कौन रिलेशनशिप ऑफ पॉलिटिकल साइंस विथ अदर सोशल साइंसेस तो साइंस तो पिला प्रकृत से क्वेश्चन आसपारे भी राजनीति विज्ञान सह अन्य सामाजिक विज्ञान मानकर संपर्क कौन कौन रही तो ये सब क्वेश्चन भी 2 मार्किया आए एवं लंग क्वेश्चन भी बेले बेले पकई दे था जहाँफल क्वेश्चन भी आसता है। तो पे राजनीति विज्ञान और इतिहास माने कौन पे राजनीति विज्ञान मुख्यतः सांप्रतिक ना हाँ राजनीति विज्ञान और इतिहास तो राजनीति विज्ञान को मुख्यतः सांप्रतिक तथ्य तथा सद्यतम विषय मानकर एक अध्ययन होता बेले इतिहास अतीत घटनावली को तर्जमा करे माने राजनीति विज्ञान मुख्यतः सांप्रतिक माने कौन पुरातन संप्रदाय जोड़ा चली चली आसचे माने माने पारंपरिक तो सद्यतम विषय मानकर एक अध्ययन माने राजनीति कौन राजनीति विज्ञान माने आम जो सांप्रतिक जो तथा माने जो प्रचलन है नीति नियम से विषय आलोचना अध्ययन कला बेले आम इतिहास कौन कर अतीतर घटनावली गुड़ी को आलोचना कर जहाँ आज जहाँ राजनीतिक घटना भाया आसंता काली ताहा इतिहासर विषय वस्तु हाँ सत्य ही कारण आज जहाँ राजनीति अच्छी अर्थात जदि कौन गोटे विषय रही पे आज आम पाठटी प्रसंगटी पढ़ले तो आसंता काली से इतिहास ही पलटिब कारण से पास्ट हो गला तेणु तेबे इतिहासर घटनावली युद्ध संधि बद और सहयोग आदि प्रचलित राजनैतिक घटना और विषय मानक अनुप्रेरित करे अथवा से दिगरे सतर्क सूचना प्रदान करे इतिहास शिक्षा लाभ करी जनसाधारण शासक वर्ग और राष्ट्र माने निज निजर उत्कर्ष साधन दिगरे उचित प्रयास जारी रखती इतिहास मूल हेले राजनीति विज्ञान तार फल अटे पे एटा मन रखि इतिहास मूल हेले राजनीति विज्ञान तार फल
ଅଧ୍ୟାପକ ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ଇତିହାସର କୌଣସି ଫଳ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ବିନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ମୂଳ ନାହିଁ। ପିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ସିଲି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ରାଜନୀତି ବିନା ଇତିହାସର କୌଣସି ଫଳ ଇତିହାସର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ଇତିହାସ ବିନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପିଲେ ସିଲି କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଯେ ଇତିହାସ ବିନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ଇତିହାସର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ପିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ ସିଲିଙ୍କର ଏଇ ୱାର୍ଡଟିକୁ ମନେ ରଖିବ। ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିନା ଇତିହାସର ମୂଳ ନାହିଁ ଏବଂ ଇତିହାସର ବିନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଓ ବିଷୟ ବାସ୍ତବ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ତାହାର ଐତିହାସିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଇତିହାସର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଅତୀତର ରାଜନୈତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରେରିତ ନୁହେଁ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧୁର ଓ ଘନିଷ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ମାନେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଇତିହାସ ଉଭୟଙ୍କର ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଟେ। ରାଜନୀତି ଆଉ ଗୋଟେ ପଢ଼ିବା ଯେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ। ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଥା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରାଚୀନ। ପ୍ରଥମେ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସମାଜର ବହୁବିଧ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ତଥା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସମାଜର ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନ୍ୟତମ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜର ପରିସର ଖୁବ୍ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତିର ସଂସାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପରିବାର, ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଆଦି ରାଜନୈତିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେହିପରି ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରା, ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଇନ, ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱର ସେହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତି। ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରସ୍ପର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ଅଟେ। ମାନେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ କହିଛି ଯେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ ମାନେ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ସମାଜରେ ବଡ଼ ହୋଇଛି ଏବଂ ସମାଜରେ ହିଁ ସେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଥମେ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏବଂ ସମାଜ ବ୍ୟାପକ ଅଟେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ'ଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଟେ ସମାଜ ଆଗରେ। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ଯେହେତୁ ସମାଜ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ସମାଜରେ କିପରି ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେସବୁକୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କରାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରସ୍ପର ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ରହିଥିବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହୁଛି। କାରଣ ସମାଜ ବିନା ରାଷ୍ଟ୍ରର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିନା ସମାଜର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଅଟନ୍ତି। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଅତୀତରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏକତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ରୂପ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆର୍ଥିକ କାରବାର, ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ, ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ, କର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଜେଟ୍, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଦି ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟ, ତାପରେ ବଦଳ ବ୍ୟବସାୟ, ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ବିନିମୟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିତ୍ତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ବ୍ୟାପାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସମୂହ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଆର୍ଥିକ ମନ୍ଦାବସ୍ଥା, ଦର ଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ବେକାରୀ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭଳି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଷୟ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ସେହିପରି ପୁଞ୍ଜିବାଦ, ସାମ୍ୟବାଦ, ସମାଜବାଦ ଭଳି ରାଜନୈତିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତିର ଆଧାରିତ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆଧାରିତ। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ? ନୀତି ଓ ଯୋଜନାରେ ରାଜନୈତିକ ସରକାର ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ମାନେ ନୀତି ଓ ଯୋଜନାରେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କଟିଯାଇଛି ତ ଏଇଠି ମୁଁ ସରି ପିଲାମାନେ ଏଇଠୁ କଟିଯାଇଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପାଟିରେ। ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଦେଖ ଏଇଠି ଉତ୍ପାଦନ, ଯୋଜନା, ଜନମଙ୍ଗଳ, ମିଶ୍ର ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି। ବିନା ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଓ ଯୋଜନାରେ ରାଜନୈତିକ ସରକାର ଚାଲିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଜ ହାତକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଜଗତୀକରଣ ଯୁଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପୃକ୍ତି କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି ହେଲା।
ତାହେଲେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର। ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ତ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ଭଲ ମନ୍ଦ, ଠିକ୍ ଭୁଲ, ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ତର୍ଜମା କରେ ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଦର୍ଶ ସମାଜ, ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସଦାଚାରୀ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରେ। ଏହା କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ହେଉଛି ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ରୀତିସିଦ୍ଧି ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ଏବେ ବି ପରିଚିତ ହେଉଥିବା ରାଜନୀତିରେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରର ଆଦୃତ ନ ହେଲେ ରାଜନୀତି ବିପଥଗାମୀ ହେବା ସହ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜ ଉଭୟ କଳୁଷିତ ହେବେ। ଫଳରେ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ଜୋରଜାର ମୁଲକ ତାର ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିବ ଏବଂ ସକଳ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୱଂସପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଭାରତ ସମେତ କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନୀତିରହିତ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ସାମାଜିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଦୁଷ୍କୃତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ବାସ୍ତବରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ, ତ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷର ମନ, ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ଆଚରଣ ଜନିତ ବିଦ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଇଚ୍ଛା, ଅଭିଳାଷ, ପ୍ରବଣତା ବିଷୟରେ ବୁଝି ହୁଏ, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ସରକାର ଜନିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାପାରରେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। ନିର୍ବାଚନରେ ମତଦାନ ଆଚରଣ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆବେଗ ଓ ଉଦ୍ବେଗ, ବିଭିନ୍ନ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଦାବି ଓ କୌଶଳ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହାବଭାବ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମତିଗତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱର ମନୋଭାବ, ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସାର୍କ ବର୍ଗ ଓ ଶାସନ କଳ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ବିପରୀତ କ୍ରମେ ସରକାରୀ ଦଳ ଓ ଅମଲାତନ୍ତ୍ରର ଆଚରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସହ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତାର ହେଲା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସହ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଆଇନ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏହା ଆଇନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଶେଷ କରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଇନର ଶାସନ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ତେଣୁ ଉଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜକୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଶାସ୍ତ୍ର ସହ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଜନଗଣନା, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ନିର୍ବାଚକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ, ମହିଳା, ଶିଶୁ, କର୍ମଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ମତଦାନ ଫଳାଫଳ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମାନ୍ୟତା ସ୍ଥିର ହୁଏ ଏବଂ ସରକାରର ଗଠନ ହୁଏ। ପରିସଂଖ୍ୟାନକୁ ଆଧାର କରି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଯଥା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ, ଋଣ ପ୍ରଦାନ ଓ ଋଣ ଛାଡ଼, ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ, ବିପନ୍ନମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ଆଦି ସରକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନର ଅନ୍ୟତମ ଆଧୁନିକ ତଥା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ହେଉଛି ଆଚରଣବାଦ, ଯାହା ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ବା ପିଲାମାନେ ଆଚରଣବାଦ ହେଲେ କ'ଣ? ଆଚରଣବାଦ ଲେଖିବ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ ଯେଉଁ କରୁଛି ତାର ଅନ୍ୟତମ ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିଟି ହେଉଛି ଆଚରଣବାଦ। ହେଲା, ଏଇ ଆଚରଣବାଦଟା ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ବିହେଭିଅରିଜମ୍, ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିବ। ଆଗକୁ ଗଲେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ? ଆଚରଣବାଦ କ'ଣ ମାନେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆଚରଣବାଦ ବୋଲି। ହେଲା, ତ ପୁନଶ୍ଚ ନୃତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ଆଦିମ ମାନବର ଶାରୀରିକ ଗଠନ, ପରିବେଶ, ସ୍ଥିତି, ବିକାଶ, ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଧର୍ମ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଦି ଅଧ୍ୟୟନ କରେ। ଏଥିରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉତ୍ପତ୍ତି କ୍ରମ ବିକାଶ ଦିଗରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭୂଗୋଳ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଭୂଗୋଳ ପୃଷ୍ଠ ତାର ଭୌତିକ ଲକ୍ଷଣ, ଜଳବାୟୁ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଆଦି ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରେ, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଜରୁରୀ। ପରିସୀମା ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟତମ ଉପାଦାନ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଳବାୟୁ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଜନଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା ପରିଶେଷରେ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ସମୁଦ୍ର, ସଡ଼କ, ପର୍ବତ ଭଳି ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଜନ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଅଥବା ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ? ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି
ଆଉ କେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପଢ଼ିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଢ଼ିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଆର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସୀମିତ ଅଛି ନା ଆମ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସୀମିତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ଯେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସୀମିତ ଅଟେ ଏବଂ ତା ସହିତ କଳା ବି ମଧ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ କଳା ଓ ଉଭୟ ବିଜ୍ଞାନ ରାଜନୀତି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ତ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆମେ ପରିଲିଖିତ କରି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ କହିବାର କାରଣ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଏକ କଳା ନା ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମାନଙ୍କର ରହିଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରହିଛି ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତ ଏହିସବୁ ପିଲାମାନେ 2 ମାର୍କିଆରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ 3 ମାର୍କିଆରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ତରରେ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଯାହାକି 7 ମାର୍କିଆରେ ଆସିଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏଇଟା ଆମର ଏତିକି ପଢ଼ିଲା ଫଳରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ରହିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଏହାର ଗୋଟିଏ ପାଠ ହିଁ ସରିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 3ଟି ବିଷୟ ରହିଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ବନାଉଛି ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ବୁଝାଇବା ଫଳରେ ଯାହାର ଯେଉଁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପଢ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମେ ସିଲାବସ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ନିଜେ ପଢ଼ିବ। କାରଣ ମୁଁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାଢ଼ି କାଢ଼ି ପଢ଼ଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ନିଜେ ପଢ଼। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯଦି ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବହି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କର ଏବଂ ନିଜେ ପଢ଼ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ କର ବା ସାହାଯ୍ୟ କର। ତେଣୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କର। ସେମାନେ ବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ରହୁଛି ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।